Good morning, everybody. Ma'am, as you said, it's not a very good moment for everyone. Under 2020, it's gone away with fear and scare. And by then, our schools have been closed. Since then, we have taken so many initiatives. For example, we have conducted online meetings, and in between, meanwhile, we have visited schools wherein the teachers are taking the children with the social distancing to their schools. Or our teachers, they step into the homes of the children and they are taking classes. And we have seen this through our visits. Meanwhile, uh, in the next online meetings, we appreciate those teachers and inform about such things to all the other teachers, which been a motivation for the others to follow the same. By this, all over our district, most probably 60% of our students have reached. I think so. Is that all? Yeah, yes, ma'am. And this is a good initiative because not only the teachers, we have informed such things to the other officers too. So they are also taking the steps to monitor the classes, and we have taken some video lessons, and this is shared to all the other officials too. By then, the teachers those are doing, they are getting appreciation. Other teachers, they are inspired by such. The teachers are motivated by our meetings. Not only by that meetings, during the visits also, we are encouraging the other teachers of the same school. Because if in a school, if there are 10 teachers, on 3 or 4 are willingly they are participating in the teaching learning activities. Others, they are not willing, in the sense it's not like that. They are scared of meeting the children because of the COVID-19, since it is a epidemic, and so by then only the teachers are hesitating. But we encourage those teachers by following such measures like social distancing, and we also encourage the teachers to increase their immunity. Not only the teachers, we also inform the teachers to take classes for the children and their family members to increase the immunity, and we followed as such. We people, we hardly welcome this project actually, and we thank for introducing this into our schools. Actually, we feel this is very important. Previously, we teachers are doing the same, but this Ziiei turns to be a richer motivation for them, and they are following the IP Innovative Pathsala in their schools, and the teachers are willingly participate in the programs. These things I have visited the schools during the training, and I noticed them. I think this is very good, and the teachers are likely participating, and they are following this innovative Pathsala in their schools ultimately to the students. Think, but I don't know how all the teachers will be doing the same willingly, unless we give them with a geo or any with a pressure. But surely some 75% of the teachers, they will be following if they hear about such initiatives and our programs like this felicitation and issuing certificates, so and so. Rupees 1,000 per month is really a large amount for the students, because being the students of 6 to 12, seeing money is a rather difficult thing for them. So if such scholarships inspire those students and they feel themselves proud, oh, I have been rewarded this money for my work. So the students, they feel proud as well as inspired, and they learn much better in future. Yeah, first of all, I would thank SAS for providing me such an opportunity. And what I want to tell is, we never underestimate our students. We too can learn from them. So we, instead of being teachers for our students, we can be felicitators to our students. So and we have to learn ever for the betterment of our students. Since a teacher should never stop her learning, that is a good teacher. So a teacher learn lifelong, and they should update their students' knowledge too. Thank you.
குட் மார்னிங் டீச்சர்ஸ். என்னுடைய பெயர் கூடம்மாள். நான் விருதுநகர் தீப்பெட்டி பட்டாசு தொழிலுக்கு பெயர் பெற்ற விருதுநகர் மாவட்டமான பல தலைவர்களின் தலையெழுத்தை மாற்றிய பேனாமுள் தயாரிக்கும் சாத்தூர் ஒன்றியத்தில் என்ஜிஓ காலனி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். என்னுடைய பள்ளியில் 3 ஆசிரியர்கள் பணிபுரிகிறார்கள். எங்கள் பள்ளியில் 62 மாணவ மாணவிகள் கற்கிறார்கள். எங்கள் பள்ளி இதுவரையிலும் நான் கடந்த 5 வருடங்களாக இந்த பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். நான் வந்த பிறகு எங்கள் பள்ளியினுடைய மாணவர்களுடைய வருகையை அதிகரிக்க செய்வதற்கு நிறைய முயற்சிகள் எடுத்து கொரோனா காலகட்டத்தில் எங்கள் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கூலி வேலைக்கு செல்வதால், தீப்பெட்டி ஆலைகளுக்கு கூலி வேலை செல்வதால் இந்த மாணவர்களையும் அந்த வேலைக்கு அழைத்து சென்று விடுவார்கள். இதனால் எங்களுக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது. அந்த சமயத்தில் தான் இந்த இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலா என்ற ட்ரைனிங் எங்களுக்கு அறிமுகமானது. இந்த ட்ரைனிங்கில் எங்கள் பள்ளி முழு ஈடுபாடோடு கலந்து கொண்டது. எங்கள் பள்ளியில் 3 ஆசிரியர்களும் கலந்து கொண்டோம். இந்த இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலா ட்ரைனிங் மூலம் பல புது விஷயங்களையும் இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலா மூலம் கல்வியில் அணுகுமுறைகளையும் புதிய உத்திகளையும் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டு அதை பள்ளியில் மாணவர்களிடம் எப்படி இதை சேர்ப்பது என்று அனைத்து ஆசிரியர்களும் கலந்து மாணவர்களுக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு குறிப்பிட்ட சில மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த மாணவர்களுக்கு இதை வழங்கியுள்ளோம். இதன் மூலம் மாணவர்கள் வேலைக்கு செல்வதை நிறுத்திவிட்டு எங்களுடன் ஒத்துழைப்பு தந்து இந்த பயிற்சியில் நாங்கள் பெற்ற விஷயங்கள் அனைத்து மாணவர்களுக்கு கொடுத்துள்ளோம். அவர்களும் இதில் மிகுந்த அக்கறையுடன் ஈடுபாடுடனும் செயல்பட்டு நிறைய சாட்டு அப்புறம் இந்த பயிற்சிகள் அனைத்தும் மாணவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளோம். அவர்களும் மிகவும் சிறப்பாக செய்துள்ளார்கள். இந்த பயிற்சியை கொடுத்த மிஸ்டர் மகேஷ் சார் அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்கள் இந்த பயிற்சியின் மூலம் நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். மாணவர்களுடைய கற்றலுடைய திறன்களின் மேம்பாடு அடைவதற்கான எல்லா வழிவகைகளும் எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள். அதன் மூலம் மாணவர்களை நாங்கள் இனிமேல் வருங்காலங்களில் நல்ல ஒரு கற்பித்தலை கொடுப்போம் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். மேலும் இந்த பயிற்சி அனைத்தும் எங்கள் மாணவர்களுக்கு நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம். இனிமேலும் வழங்குவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம். இதற்காக எங்கள் பள்ளியை ரோல் மாடல் பள்ளியாக தேர்வு செய்வீர்கள் என்று உறுதியாக நம்புகிறோம். மேலும் இந்த பயிற்சி அளித்த ஸ்ரீ அரவிந்தா சொசைட்டி அவர்களுக்கும் HDFC அவர்களுக்கும் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பெண் நிற்க அதற்கு தக. வணக்கம். என்னுடைய பேர் ஜி விக்டோரியா. ஆண்டிமடம் பிளாக்கு சிலம்பூர் ஸ்கூலில் வேலை செய்கிறேன். எங்கள் ஸ்கூல் 125 மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் டீச்சர்ஸ் மொத்தம் 4 பேர் இருக்கிறோம். இப்போ ஐபி, அதாவது இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலா அப்படிங்கிற அந்த ட்ரைனிங் எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது. எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது சொன்னதே சொல்லுமாம் கிளிப்பிள்ளை. இது எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தது தினேஷ் சார் தான். அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னு கேட்டால், இப்போ இன்றைக்கி ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் நாள் என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்தாரோ அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு முறை ரிப்பீட் பண்ணிடுவார். இப்போ இந்த ரிப்பீட் பண்ணுறதுனால, அதாவது முதல் நாளே ஒரு சிலர் எல்லாமே அப்படி கரெக்டாக கவனிச்சிருப்பாங்கன்னு தான் சொல்ல முடியாது. அதை விடுபட்ட கருத்துக்கள் மனசில் ஏற்றிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி அடுத்து எங்களுக்கு ட்ரைனிங், அதாவது பயிற்சி கொடுத்தவர் அப்சல் அஹமத் சார். அவரும் ரொம்ப நல்ல முறையில் பயிற்சி கொடுத்தாரு. எப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது ஒரு பாடக்கருத்தை எடுத்துக்குவார். பாடக்கருத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதில் 6 ஸ்டெப்ஸு. அதை ஃபஸ்ட்டு ரிமெம்பர், அண்டர்ஸ்டாண்ட், அப்ளை, அனலைஸ், இவாலுவேட், கிரியேட்டிவ். இந்த 6 ஸ்டெப்ஸையும்
ஒரு ஸ்டெப்புக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல மாட்டாரு. நிறைய கருத்துக்களை, அதாவது டீச்சர் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு கருத்துக்கள் அப்படியே ஒரு கோடி காட்டினா புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லாமல் நல்ல நிறைய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லி ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டினார். அதாவது ஆழ குழி தோண்டி முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தா 90 முட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த பயிற்சியானது எங்களுடைய மாணவர்கிட்ட நாங்கள் எடுத்துட்டு போகும் பொழுது இது பன்மடங்கா பெருகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த உதாரணத்தை சொல்ல வந்தேன். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட். நான் வந்து ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதை தான் வந்துட்டு இந்த சைட் ஆப் மூலமாக நான் வந்து கொடுத்தேன். அதில் கொடுக்கும்போது கிரீக் கேம் அதை தான் கொடுத்தேன். கொடுக்கும்போது அந்த மாணவர்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக, அதாவது கிரீக் கேம் அப்படிங்கும்போது 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் வந்துட்டு எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்குதோ அதுதான் வந்து க்ரீன் கலரை காட்டும், மீதி தப்பாக சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெட் கலரை காட்டும். இது வந்து நாங்கள் பயிற்சி கொடுக்கும்பொழுது மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு. ஆர்வம் இருந்ததுனால அவங்க என்னது, அவங்களுடைய மனசில் அந்த கருத்துக்கள் நல்லா பதியுது. கருத்துக்கள் பதியும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து மறக்கக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாது. இது நல்லா தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் அதாவது இப்போ இந்த சைட் ஆப் மூலமாக நாங்கள் மாணவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே அவங்க மனசில் போய் சேரும். என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால், மாணவர்களுக்கு எல்லா மாணவர்களும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆப்ஷன் அங்கே இல்லை. அதாவது செல்ஃபோன் கிடையாது, அது மட்டும்தான். இப்போ நான் வந்து செய்யும்போது குறிப்பிட்ட மாணவர்களை வச்சு பயன்படுத்தி இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸை வச்சு நான் மாணவர்களுக்கு கேட்கும்போது எல்லாருமே ஆர்வமாக பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க. அதனால் இந்த ஐபியை நாங்கள் வந்து மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருக்குறோம். அது நல்ல முறையில் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இனிமேல் நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்போம். அதனால் எங்களுடைய பள்ளியை வந்து ஒரு மாடல் பள்ளியாக தேர்ந்தெடுக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கிறேன். சொல்லிட்டு இந்த வாய்ப்பளித்த அரவிந்தர் சொசைட்டிக்கும் HDFC பேங்க்குக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் காசுமதி. நான் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி இளையூரில் இடைநிலை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன். எனது மாவட்டம் அரியலூர் மாவட்டம். எனது மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற இடங்கள் ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட கோவில் புகழ் வாய்ந்தது. சிமெண்ட் புகழ்பெற்று விளங்குகிறது. இந்த தொற்று காலத்தில் வந்து மாணவர்களோட கல்வித்தரம் ரொம்ப பின்தங்கி இருந்துச்சு. இந்த நிலையில வந்து நாங்கள் ஆன்லைன் மூலயமா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸை மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வீட்லேயே இது பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நிறையா இதெல்லாம் சொன்னோம். 0 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த ட்ரைனிங் மூலயமாவும் நிறைய கருத்துக்கள், புது புது கருத்துக்கள் வந்து நிறைய எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது மூலயமாவும் எப்படிலாம் பிள்ளைங்களை வந்து வீட்டில் இது பண்ணலான்னு சொல்லி நாங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறையா அறிவுரைகள்லாம் சொல்லி பிள்ளைங்களை வந்து வீட்டிலேயே படிக்க வைக்கிறதுக்கு நிறையா இது பண்ணி செஞ்சுருக்கோம். அடுத்தது வந்து Ziiei ட்ரைனிங் வந்து தினேஷ் சாரும், IPAAC ட்ரைனிங் வந்து அப்சர் சாரும் ரொம்ப சிறப்பாகவும் எளிமையான முறையிலையும் மாணவர்களுக்கு எப்படிலாம் நம்ம அந்த இது கருத்துக்களை சொல்லலாங்கிறத வந்து ரொம்ப தெளிவாக விளக்கமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது மூலயமாவும் எங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு வந்து புது புது யுக்திகளை கையாண்டு இப்படிலாம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் மாணவர்களுக்கு நிறையா கருத்துக்கள் கூறியிருக்கோம். இந்த பயிற்சி மூலயமா மற்ற ஆசிரியர்களோட கலந்துரையாடும் போது அவங்களோட புது புது ஐடியாக்கள் வந்து நிறைய சொன்னாங்க. எங்களோட கருத்துக்களையும் வந்து அவங்களும் இது பண்ணிட்டு அவங்களோட இது பண்ணி சேர்ந்து செய்யும்போது எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு புத்துணர்வோட மாணவர்களுக்கு எப்படிலாம் இன்னும் நம்ம எளிமையாக பயிற்சி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இது ரொம்ப உபயோகமாக இருந்துச்சு. எங்கள் பள்ளியிலே மாதிரி ஐபி அரியலூர் ஓகே
ஐபி ஆப் மூலயமா நிறைய கருத்துக்கள் வந்து நல்ல எளிமையாக மாணவர்களுக்கு எளிமையாக புரிகிறக்கூடிய வகையில் இருந்தது. அதுவும் வந்து மாணவர்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு. இந்த ஐபி இதையும் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலயமாவும் இந்த எளிமையான முறையில் மாணவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு கொடுத்தது ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் இருந்தது. இதையும் இன்னும் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். இதையும் இன்னும் வரும் காலங்களையும் மாணவர்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். என் பள்ளியை மாதிரி பள்ளியை ரோல் மாடல் ஸ்கூலாக தேர்ந்தெடுக்க கேட்டுக்கொள்கிறோம். என் பள்ளியை மாதிரி பள்ளியாக தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கும் எங்கள் மாவட்டத்தில் என் பள்ளிக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும். இந்த பயிற்சி கொடுத்த அரவிந்தா சொசைட்டிக்கும் HDFC பேங்குக்கும் சார் வணக்கம். மைசெல்ஃப் வந்து எம் சாந்தி, செகண்ட் கிரேடு டீச்சர், ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கோபாலபுரத்தில் 16 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகிறேன். என்னுடைய மாவட்டம் வந்து விருதுநகரில் வந்து கல்வி கண் திறந்த காமராஜர், கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா பிறந்த ஊர், ஆண்டாள் நாச்சியார் பிறந்த ஊர். நம்ம ஆண்டாள் கோபுரம் வந்து தமிழ்நாடு அரசு முத்திரையாக செயல்பட்டு வருகிறது. எங்கள் பள்ளியில் 4 ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக மிகவும் ஆர்வத்துடனும் முழு ஈடுபாடுடனும் தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டு வருகிறோம். எங்கள் பள்ளியில் 4 ஆசிரியர்கள் பணிபுரிந்திருக்கோம். 70 மாணவர்கள் வந்து கல்வி கற்கின்றனர். அனைத்து மாணவர்களும் கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்து கல்வி கற்கின்றனர். அதுக்கடுத்து ப்ராப்ளம் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த கோவிட்-19 பீரியடில் மாணவர்களை நேரடியாக சென்று சந்திக்க முடியாமையும் அவங்களுக்கு கல்வியை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிற தெரியாமல் இருந்த சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு இந்த இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலை ட்ரைனிங் மூலம் நாங்கள் அதை தெரிஞ்சுட்டு மாணவர்கள்ட்ட கல்வியை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம். இந்த கூகுள் மீட் ஆப் வந்து எப்படி கூகுள் மீட்டில் மாணவர்களை சேர்க்குறது அதெல்லாம் எங்களுக்கு பயிற்சியாளர் மகேஷ் பாலன் சார் கொடுத்த அறிவுறுத்தலின்படியும் நல்ல ட்ரைனிங்லையும் கற்றுக்கிட்டு நாங்கள் மாணவர்கள்ட்ட அதை கொண்டு போய் சேர்த்தோம். இப்போ வந்து கூகுள் மீட்டில் வந்து மாணவர்கள் ஆன்லைன் கிளாஸில் சந்தித்து பாடம் நடத்தி ஹோம்ஒர்க்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு வரோம். இப்போ வந்து அதுக்காக இந்த ட்ரைனிங் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. ஆன்லைனில் வர முடியாத மாணவர்களுக்கு ஃபோன் மூலியமாக பெற்றோர்களை அணுகி அவர்களையும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் வர்றதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆன்லைன் இந்த இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலை வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு. அதில் உள்ள கருத்துக்கள்னாலும் சரி பயிற்சிகள்னாலும் சரி நாங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இது தொடர்ந்து மாணவர்கள்ட்ட நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்போம். புதிய கல்வியில் புதிய உத்திகளை கையாண்டு அதை மாணவர்கள்ட்ட எளிமையாக எப்படி கொண்டு போய்
சார் வணக்கம். மைசெல்ஃப் வந்து எம் சாந்தி, செகண்ட் கிரேடு டீச்சர், ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கோபாலபுரத்தில் 16 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகிறேன். என்னுடைய மாவட்டம் வந்து விருதுநகர். விருதுநகரில் வந்து கல்வி கண் திறந்த காமராஜர், கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா பிறந்த ஊர், ஆண்டாள் நாச்சியார் பிறந்த ஊர். நம்ம ஆண்டாள் கோபுரம் வந்து தமிழ்நாடு அரசு முத்திரையாக செயல்பட்டு வருகிறது. எங்கள் பள்ளியில் 4 ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக மிகவும் ஆர்வத்துடனும் முழு ஈடுபாடுடனும் தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டு வருகிறோம். எங்கள் பள்ளியில் 4 ஆசிரியர்கள் பணிபுரிந்திருக்கோம். 70 மாணவர்கள் வந்து கல்வி கற்கின்றனர். அனைத்து மாணவர்களும் கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்து கல்வி கற்கின்றனர். அதுக்கடுத்து ப்ராப்ளம் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த கோவிட்-19 பீரியடில் மாணவர்களை நேரடியாக சென்று சந்திக்க முடியாமையும் அவங்களுக்கு கல்வியை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிற தெரியாமல் இருந்த சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு இந்த இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலை ட்ரைனிங் மூலம் நாங்கள் அதை தெரிஞ்சுட்டு மாணவர்கள்ட்ட கல்வியை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம். இந்த கூகுள் மீட் ஆப் வந்து எப்படி கூகுள் மீட்டில் மாணவர்களை சேர்க்குறது அதெல்லாம் எங்களுக்கு பயிற்சியாளர் மகேஷ் பாலன் சார் கொடுத்த அறிவுறுத்தலின்படியும் நல்ல ட்ரைனிங்லையும் கற்றுக்கிட்டு நாங்கள் மாணவர்கள்ட்ட அதை கொண்டு போய் சேர்த்தோம். இப்போ வந்து கூகுள் மீட்டில் வந்து மாணவர்கள் ஆன்லைன் கிளாஸில் சந்தித்து பாடம் நடத்தி ஹோம்ஒர்க்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு வரோம். இப்போ வந்து அதுக்காக இந்த ட்ரைனிங் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. ஆன்லைனில் வர முடியாத மாணவர்களுக்கு ஃபோன் மூலியமாக பெற்றோர்களை அணுகி அவர்களையும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் வர்றதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆன்லைன் இந்த இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலை வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு. அதில் உள்ள கருத்துக்கள்னாலும் சரி பயிற்சிகள்னாலும் சரி நாங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இது தொடர்ந்து மாணவர்கள்ட்ட நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்போம். புதிய கல்வியில் புதிய உத்திகளை கையாண்டு அதை மாணவர்கள்ட்ட எளிமையாக எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது அளவுக்கு நாங்கள் பயிற்சிகள் வந்து இந்த இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலை மூலமாக நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். அதை மாணவர்களிடம் ஆசிரியர்கள் முழு ஈடுபாடுடனும் சிறப்பாக கொண்டு போய் சேர்ப்போங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. நாங்களும் ஆர்வத்தோடு பயிற்சி அளிப்போம். அதனால் எங்கள் ஸ்கூலில் மாடல் ஸ்கூலாக எங்கள் ஸ்கூலில் ரோல் மாடல் ஸ்கூலாக தேர்ந்தெடுப்பீங்கிறத நாங்கள் முழு ஈடுபாடுடன் நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு இந்த அருமையான வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா நாங்கள் ஆர்வத்துடனும் ஈடுபாட்டுடனும் செயல்பட்டு மாணவர்களில் புதிய உத்திகளை கையாள பயிற்சி அளிப்போம். இந்த வாய்ப்பு அளித்த அரவிந்தோ சொசைட்டி குழுமத்திற்கும் HDCC பேங்க்குக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் எஸ். கோமதி. ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி கோவிந்தபுரத்தில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். என்னுடைய மாவட்டம் அரியலூர் மாவட்டம். எனது ஒன்றியம் அரியலூர் ஒன்றியம். எமது பள்ளியில் 89 மாணவ மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். 3 ஆசிரியர்கள் மிக சிறப்பாக பணிபுரிந்து வருகின்றோம். எனது மாவட்டம் அரியலூர் மாவட்டம். எனது மாவட்டத்தில் பல சிறப்புகள் இருந்தாலும் எமது மாவட்டத்தை பற்றி 2 அம்சங்களை பற்றி நான் கூற விரும்புகிறேன். ஒன்று, அரியலூர் மாவட்டத்தில் முந்தைய காலத்தில் கடல் சூழ்ந்த பகுதியாக இருந்ததால் அந்த பகுதியானது இப்பொழுது சுண்ணாம்பு கற்கள் நிறைந்த பகுதியாக காட்சியளித்தது. இதன் மூலம் சிமெண்ட் தயாரிப்பதற்கு மூலப்பொருட்கள் அதிகமாக இந்த மாவட்டத்தில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் கிடைத்தது. இதன் மூலம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக உள்ளது. அதிக தொழிற்சாலைகள் இருப்பதோடு இல்லாமல் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய அரசு சிமெண்ட் ஆலை அரியலூர் அரசு சிமெண்ட் ஆலை ஆகும். இது எங்கள் மாவட்டத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பான தொழிற்சாலையாக இருப்பதால் மக்கள் வந்து அதிகமாக வேலைவாய்ப்பில் அதிகமாக பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இரண்டாவதாக, சோழர்கள் ஆட்சி செய்த மாவட்டம் அரியலூர் மாவட்டம். அதனால் சோழர்கள் அதிக கோயில்களையும்
கோயில்களையும் கட்டியுள்ளனர். அதற்கு உதாரணம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோயிலாகும். பறவைகள் காடுவெட்டியில் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ளது. கீழப்பழுவூரில் வரலாற்றுக்கு முந்தைய படிவங்களான புதை படிவங்கள் அருங்காட்சியகம் ஒன்றும் அமைந்துள்ளது. மேலும் மேலும் எங்கள் அரியலூர் மாவட்ட சிறப்புகள் இருந்தாலும் முக்கியமாக உள்ள 2 அம்சங்களை பற்றி நான் இந்த மாவட்டத்தை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளேன். இன்னோவேட்டி பாடசாலா பயிற்சியை நான் மிகவும் ஆர்வத்துடன் சிறப்புடனும் எடுத்துக்கொண்டேன். ஒரு பயிற்சியை கூட நான் தவறவிடவில்லை. இது மற்ற எந்த வேலைகள் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஸ்கூலுக்கே வராட்டி கூட அந்த நாளில் கூட நான் அந்த பயிற்சியை மிக சிறப்பாக எடுத்துக்கொண்டேன். இதன் மூலம் பின்னத்தை மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ எளிதாக புரிவதில்லை. அந்த பின்னத்தை நடத்தும் போதும் பின்னங்களை நடத்தும் போதும் நீங்கள் 4 இலக்க எண்கள் 3 இலக்க எண்களை மிகவும் அற்புதமாக நான் மாணவர்களுக்கு புரியும் அளவில் சொல்லிக் கொடுத்தா கூட இந்த பயிற்சியின் மூலம் நான் நானே நன்கு கற்றுக்கொண்டேன். அதன் மூலம் மாணவர்களிடம் 3 இலக்க எண்கள் 4 இலக்கங்களின் மதிப்புகளை நான் மிகவும் சுலபமாக மாணவர்களுக்கு கொண்டு சேர்த்தேன். மாணவர்களை அழைத்து மாணவர்களுக்கு எளிதில் புரியும் வண்ணம் நான் முதலில் நன்றாக இந்த பயிற்சியை புரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு அதை மாணவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் போது மாணவர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடனும் கற்றுக்கொண்டனர். புரியும்படி எளிமையாக நான் கற்றுக் கொடுத்தேன். அதை மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டனர். இன்னோவேட்டிவ் பாடசாலா பயிற்சியில் முதலில் ஆன்லைன் பயிற்சி என்றவுடன் முதலில் எப்படி பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறோம் என்று சிறிது தயக்கம் இருந்தது. ஆனால் அதன் பிறகு அந்த பயிற்சியை நான் 0 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பயிற்சி எடுத்துக்கும் போது லோ காஸ்ட் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் எடுத்துக்கும் போது முதல்ல தயக்கமாக இருந்தாலும் போக போக ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் நான் ஆர்வத்தில் எப்போ ஐபி அரியலூர்ல என்ன போட்டிருக்காங்க எங்கள் ஆசிரியர் நான் தலைமை ஆசிரியராக இருப்பதால் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் சொல்லுவேன், ஃபோன் பண்ணி இன்னைக்கு இப்போ போட்டிருக்காங்கப்பா மறந்துடாதீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோடு இருந்தேன். ஏன்னா எங்கள் ஆசிரியர்கள் பல வேலையில் இருப்பாங்க, அவங்க மறந்துடுவாங்க. ஆனால் நம்ம தலைமை ஆசிரியர் இருக்கிறனால அதை பொறுப்போடு செய்யணுங்கிறதுனால நான் அவங்க பார்த்தாலும் சரி பார்க்காட்டியும் சரி அவங்களுக்கு நான் உடனே சொல்லுவேன். இல்லாட்டி லிங்க் சில நேரத்தில் அவங்களுக்கு சரியாக வந்திருக்காது, பிளாக்ல அவங்களுக்கு லிங்க் ஆகாமல் கூட இருந்தது சில நேரங்களில். அப்போல்லாம் சொல்லி நல்ல மேடம் நீங்கள் சொன்னீங்க நான் பார்த்தேன், இல்லை நான் பார்த்துருக்க மாட்டேன், இல்லை இன்னைக்கு இப்போ அதிக வேலையில் நான் அதை கவனிக்கவே இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட. ஆனால் அதையெல்லாம் இது பண்ணிட்டு நான் ஆர்வத்தோடு இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவங்களும் என்னோட சேர்ந்து பயிற்சியை ரொம்ப எளிமையாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. எங்கள் பள்ளி ஆங்கில வழி கல்வி வேற. அந்த கல்வியில் மாணவர்களுக்கு நம்ம இன்னும் நிறைய சொல்லித்தரணும், பயிற்சியில் நிறைய கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நான் இதுவரையும் சார் ஒரு வகுப்பை கூட மிஸ் பண்ணதே கிடையாது. எல்லா வகுப்பையும் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன். எங்கள் ஆசிரியர்களும் அது மாதிரி உற்சாகப்படுத்தி அவங்களையும் கலந்துக்க சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கிறேன். எந்த வேலை எப்படி இருந்தாலும் இதுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி நான் செஞ்சுருக்கேன். நான் செஞ்சதை கூட சொல்லக்கூடாது. இந்த பயிற்சியை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆர்வத்தோடு சொல்லி கொடுத்த உற்சாகத்திலும் எங்களை வரவேற்று எங்களுக்கு பயிற்சியை அளித்த ஆசிரியர், அந்த பயிற்சியை அளித்த ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் இந்த பள்ளியின் சார்பாகவும் எங்கள் மாவட்டத்தின் சார்பாகவும் அவருக்கு மேலும் மேலும் இதுபோல் நிறைய பயிற்சிகளை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய பள்ளியானது ஒரு மேல்நிலை பள்ளிக்குள் அமைந்துள்ளது. சரிங்களா சார்? பள்ளி அமைந்துள்ளது. அந்த நான் கொடுக்கும் பயிற்சியானது +2 மாணவர்கள் வரை சென்றடையும் என்பதில் எனக்கு உறுதியான நம்பிக்கையும் உள்ளது. இந்த 0 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரைனிங்கும் ஐபி ட்ரைனிங் இரண்டும் மிக பயிற்சி எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்ததால் வருங்காலத்திலும் நான் பணியில் இருக்கும் வரை இந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்து மாணவர்களை கொண்டு சேர்த்து மாணவர்களை கற்றல் கற்பித்தலில் மேம்பட உறுதியாக செய்வேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு உறுதியாக கூறிக்கொண்டு எங்கள் பள்ளியை ரோல் மாடல் பள்ளியாக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த பயிற்சியை அளித்த அரவிந்தா சொசைட்டிக்கும் HDFCக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
So as you rightly said in your approach of saying that, the pandemic period had shadowed the academic calendar. Yes, sir. Initiative in the sense, we are mostly working with the government and government-aided schools. We don't have proper access to the students because it's a new pandemic is a new experience, and most of the students, were out of school, and we had facing a chaos how to communicate with them. That's the basic problem. Instead, in our district, especially myself, I have done videos, English videos. Hello. Yes, sir. We didn't have much access to the students. So whereas in our district, I initiated one thing, I made videos based on English, various shades of English. For example, vocabulary building, grammar, or something like this. So every day, I am posting videos to the teachers, and these teachers, they have taken the videos to the students, those who are nearby their houses. This is the initiative, basically we took in our district. So apart from that, and we asked the teachers to form groups there in their localities. And if at all possible, try to reach them with this video, or try to reach the students. So what are the things they need, at least at that time? So this is the basic initiatives, that we have taken in our district during this pandemic period. And as far as this Naiden metric and other schools are concerned, they are well trained in their virtual learning. But what is the basic lacking on the government schools is, they are not used to this virtual learning. And this lockdown has initiated all the teachers to get used to the virtual learning. And slowly, these people, knowingly or unknowingly, they got into the usage of technology, how it could be reached to the student. This is the concept. The pandemic period has taught us, and we have utilized on that ground, reaching out to them some videos, by which, they learn to the students. So for this question, I can say one thing very sure about, that's your initiative, Zero Investment Innovation for the Education in Ziiei. And that was the first of its kind to reach to reach all the teachers. So I just, when I had gone through your pictures, I was surprised to know that nearly 20 lakh teachers towards this Zero Investment training. So this innovation based on the ecosystems, focusing nearly 300 districts, and our district is supposed to be the one. And you are, you are giving out training on online was excellent, and most of our teachers, we initiated them to get into the mode of teaching that you taught us. So that's a great thing. We feel it. So that's the one thing. That's the one thing. Apart from that, that's the usual thing. The academic side, everybody has their own access of teaching to the students. But yours is, it's a mass level reach. It's a mass level. We have, your society has to be appreciated, especially by all the teachers, And another thing that I know, and the sharing of innovative ideas on your platform is a fantastic thing, because a teacher, shares or exposes his own ideas, shares his own innovative thinking. So that's, that's where, all other teachers had a chance to interact with that ideas. And what are the ideas, which is, procurable to their classes. Okay. Yes. That idea is, it's okay. I think, it's a very good idea. Another thing, and your focus is, to improve the quality of education at the grassroots. And it's a fantastic that, government schools, especially, they are the people from the grassroots. Education has to reach to that, to the students at the grassroots levels. Okay, your innovative ideas. Suppose, I may have so many ideas, but the sharing of ideas by other teachers make us tailor how to be given to the class. That's one fantastic thing that I have learned from your
the online classes. Sure, 100%. When something comes out of classroom, when something comes out of the normal space, that will enhance the teaching process, that will enhance the quality of teaching, that will enhance the knowledge of the teachers. And the society is like, and you are taking tremendous effort. Pathsala is a new concept. Yes, sir. Innovative Pathshala is basically a repository of various teaching techniques which the teacher can use in the classroom. Oh, okay, we use methodologies. Methodology is a common platform, but the thing is, when we use different techniques to instill a concept, we need to have techniques. So on that ground, your techniques sure will, improve the quality of teaching as well as learning. Another thing is, you can expect the learning outcome of the students. These two things, will to go together. Techniques is very important to have the impact of the, the learning process of the students. Another thing, the teachers, through the, they will slowly, deviate from this traditional classroom system, and they will get into a new kind of innovative iconoclastic teaching. All these things, you are giving platform to the teachers. So this is what, I just feel, when teachers are sharing their experience with me, especially on the ground, improving the mathematics skills, science, and language ability of the students. Okay, these things, these subjects needs, not just teaching, but the techniques is very important. And your techniques, sure, will enhance the teachers as well as the students. Another peculiar thing is, you are confining to the, the subject that is given to, each state. Apart from NCERT, you are concentrating on the NCERT syllabus. That's a very, instead of giving a very common techniques, you are very specific about what kind of technique to be given to each state. And that thing, we have experienced. Our teachers have experienced. So first, thanks to that you are, thanks to that you are, expanding the role model school in 300 districts, I think. Concentrates on a multi-dimensional program, I think, that concentrates. It's just like a movement of, excellence for all stakeholders of education. That's a fantastic. But role model school, it paves the way for the teachers to bring out their potential. Yes. So when they are given with, a pressure in the sense, a positive pressure, I think. Okay. That makes them to realize their highest potential, to contribute their best, okay, in the community and the nationwide, all these things, So sure that, what to say, this experience learning materials to the teachers and the project inclusion. Okay, these are all the things, that sure that, improve the quality, improve the school, and improve the standard of the students. All this. First thing is, this concept is based on the incentivized learning. That's very important. That's one thing. Another thing is, it involves two things. One, they have to get into app in the sense, they have to get into the virtual learning. So another aspect is this. It's a kind of motivation to take their exam on electronic media, because the future is going to be dominated by virtual learning, and that you are initiating the initial level. That's one thing. Another thing, wherever we go, all the competitive exams are in micro level, objective type. So the concept of micro learning is, it's going to be compulsory in future. That you have initiated in this level. That's a great thing. Another thing is, it's a kind of motivation to the students apart from their academic side, even the parents, when they go to the house with 1,000 rupees after winning in this quiz competition, parents also get motivated. So indirectly, we are, bringing the parents also in this stream, in this online contest, in the online contest. So these are the basic ideas, but it has to be popularized. That's very important. It has to be popularized across the nation, across the state, across the district.
Okay, and I do not know how many of the students are aware of all these incentives given by Aurobindo Society through the teachers. It has to be popularized. I'm not aware of all these things. No, this is the idea. Just I want to share with you. No, it has to be popularized. That's what my basic concern is. Very true, So here sir. the teacher acts, and the teacher acts as a mentor, acts as a guide for improving their performance in the pieces. It just make them all get involved. And instead of my motivation, you have motivated the teachers. I do not know what I have to motivate you. But the thing is, anything start from an individual. Anything should not start from a group or a herd. But your focus is very clear that it's a movement of individual excellence. Yes. That's a great thing, especially for the stakeholders of education. Yeah, and you are expanding your ideas in many fields. For example, youth, women empowerment, all these things. But education has its own value as far as you are trying. I mean, your society is concerned. Another thing, this particular the particular Aurobindo makes the teacher tap to their potentiality. They bring out their potential. So when they are given with a task, sure that they will bring up with their potentiality. Until and unless they are provided with the situation, they will not. When they are provided with, sure that they will come up. And in that sense, your Aurobindo Society is doing an excellent job. That's a great thing. Next one, you are creating a constructive platform for the teachers. It's very constructive. That's another thing, It's not an easy job to unite all the people on online. Behind that, it's not an easy job. Still, there are teachers who do not know how to open their WhatsApp. But now they have come to the level of using online classes, so it's only because of you.